जी आया नूं निੱਘਾ स्वागत। कुछ दोस्त इकट्ठे पढ़ते रहे, फिर यूनिवर्सिटी तो पास आउट होने तो बाद उन्होंने वक्-वक् नौकरियां ज्वाइन कीतियां, ऑफिसर्स बन गए। एक दिन सारे ने ना एक दूजे ਨੂੰ फोन किया कि क्यों ना आप मिलके एक गैट टूगैदर करिए, सारे पुराने यार बेली मिल के बैठांगे तो गल्लां बातां करांगे पुरानियां, क्यों ना अपने स्कूल च चलीए जिथों आप इकट्ठे पढ़ के अगे वधे हाँ। तो उन्होंने सारे टीचर साहबान ਨੂੰ भी फोन किया कि तुसीं भी जरूर आओ, जिन्होंने ने सानू पढ़ाया। उत्थे पहुंचे स्कूल दे विच सारे इकट्ठे होके, ते सब तो जेडे बजुर्ग टीचर सी वो एक मैडम ने, ते उन्हां नूं जाके ना उन्हां स्टूडेंट्स ने एक सोटी दित्ती, छड़ी जिस नाल मुरम्मत होंदी सी स्कूल दे विच। लो जी, इहदी बदौलत असीं एडे एडे वड्डे अफसर बन गए, तुसीं सानू इन्ने प्यार नाल पढ़ाया, अज फिर तुहाडे कोलों ना कुट खाण आए आ, इस करके ये छड़ी दित्ती। सो उस टीचर ने बड़े प्यार नाल सब नूं एक एक डंडा मारिया ते उन्हां नूं फिर बिठाया, चाह पानी रिफ्रैशमेंट जो भी हुई, यानी कि टीचर नूं बहुत प्यार गलवकड़ियां पा के मिले कि तुहाडी बदौलत असीं इत्थे तक पहुंचे हैं। यह है एक टीचर दा रुतबा, एक टीचर दी महत्व और एक टीचर दी इज्जत। और वो टीचर जो अपना सब कुछ दे के सानू बनाउंदा है, सानू अगे वधाउंदा है, अपना पूरा ज्ञान देंदा है, उसनू समर्पित है। अज दा दिन विश्व टीचर दिवस मना रहे हैं, विश्व अध्यापक दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड टीचर डे। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमेशा अपने टीचर साहबान का, अपने अध्यापकों का सन्मान करो, इज्जत करो, उन्होंने चरणों के विच हमेशा अपना सिर झुकाओ, क्योंकि जो कुछ हाँ उन्हों की बदौलत हाँ। अज असी पूरी दुनिया के विच ये दिन मना रहे हैं, ते अपने स्टूडियोज़ दे विच भी तुहाडे सारिਆਂ नाल असी मिल के ये दिन मना रहे हैं। और साडी इस खुशी दे विच शिरकत कर रहे हैं लवलीन चोपड़ा जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी ने, मनोविज्ञानी भी ने। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा वर्ल्ड टीचर्स डे दे उत्ते इस स्टूडियोस दे विच। हाँ जी संजीव जी, थैंक यू वेरी मच। और दूरदर्शन दे सारे दर्शकों नूं बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल। ते तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ अंतरराष्ट्रीय अध्यापक दिवस या विश्व अध्यापक दिवस कह लवो, इस दियां बहुत बहुत मुबारकां जी। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ खुद एक पर्सनल किद्दां दा महसूस करता है अज दा दिन, तुहानू किद्दां दी अंदर एक गुदगुदी जी दिंदा है? हाँ, गुदगुदी दिंदा है, कुछ वलवले उठते ने और एक मिक्सचर जिहा दोनों तरह का, क्योंकि मैं एक अध्यापक हाँ और मैं अपने अध्यापकों का ही सिरजिया होया एक जड़ा प्रोडक्ट है जो सोसाइटी नू मिलिया है। सो उन्हां कोलों बहुत कुछ सीखिया है। सो जो उन्हां दे कोलों सीखिया है उही अग्गों सिखाने की मैं कोशिश करती हाँ अपने बच्चों नू। सो बहुत ही मज़ेदार फील हुंदा है जदों विद्यार्थी आके तुहाडे पैर छूंदे ने और तुसी किसी विद्यार्थी की मदद करते हो, उसनू कुछ गाइड करते हो, ज्ञान दिंदे हो। सो जदों भी असी कोई चीज़ दिंदे हाँ, सो उस देन दे विच जिहड़ा मज़ा है उसनू शब्दां दे विच बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं बयान किया जा सकता। फिर भी असी कोशिश करांगे क्योंकि शब्दां दे राहीं ही असी गलबात करनी है, गल्लां ते गीत दे विच। अज दा दिन 5 अक्टूबर, हाँ जी, सो अज दे दिन दा महत्व की है, कदों तो असी ये वर्ल्ड टीचर्स डे मना रहे हैं? संजीव जी, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1994 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਔਰ ILO ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ है, बाकी सारे कित्तियां नूं कढ़दा है। क्योंकि जे असीं विज्ञानी लै लीए, कलाकार लै लीए, कवि लै लीए, लेखक लै लीए, कोई ब्यूरोक्रेट लै लीए, नेता लै लीए, कोई इंजीनियर या डॉक्टर लै लीए, इन्हां सारियां नूं बनाउण दे पिछे जिहड़ा एक अध्यापक है ਉਹੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਢਲਾ ਉਸਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ
ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 28-29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਨ 1994 ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਥੀਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ? ਥੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਥੀਮ ਹੈ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਨੀਡ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਂਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮੇਟੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮਾਪੇ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੂੰਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਤੀਰਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੀ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜੂੰਗੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਖਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਹਦੀ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ, ਧੁੱਪ, ਹਵਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਬਣਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨ ਬੀਜ ਪਾ ਸਕਣ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਉਪਜਾਊਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਉਪਜਾਊਪਣੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮੀ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਚੱਜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਟੌਮ ਡਿਕ ਐਂਡ ਹੈਰੀ ਕਾਂਟ ਬੀ ਅ ਟੀਚਰ ਭਾਵ ਹਰ ਜਨਾ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਗੁਫਤਾਰ ਦਸਤਾਰ ਭਾਵ ਉਹ ਦਿੱਖ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਆਊਟਲੁੱਕ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਰਫਤਾਰ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਲੀਕੇ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਫਤਾਰ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੱਭਿਅਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮਸ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੁਫਤਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਔਰ ਗੁਫਤਾਰ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਟੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਸੋਟੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਘੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋਟੀ ਵਾਕਿਆ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਟੀ ਅਗਰ ਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਅਕ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਨੀ ਕੁ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੋਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸੋਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੋਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹਾਂਜੀ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੱਜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਸੋਲ ਬਾਡੀ ਮੀਨਸ ਸਰੀਰ
माइंड मीन्स मेरी मन और बुद्धि, और सोल मीन्स आत्मा या अध्यात्मिक बच्चे का होना। सो जदों ये तीनों फैक्टर कोई भी एजुकेशन पॉलिसी कह लिए, कोई भी एजुकेशन सिस्टम कह लिए, सरकार कह लिए जो उसके पिछे चलती है, या ब्यूरोक्रेट जिहड़े उहदे पिछे चलते हैं, या बेसिक लेवल ते आके जिहड़े अध्यापक ने, जे एक विद्यार्थी दी बॉडी माइंड और सोल इन्हां तिन्नां फैक्टर्स दे उत्ते काम करदे है, तां वो जिहड़ा विद्यार्थी है वो अपने आप ही अनुशासन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ तीन फैक्टर ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, बॉडी है, माइंड और सोल है। सो बॉडी में शरीर है और नाल शरीर दे मेरा माइंड है, मन है जी, इन्हां दोनों का इकट्ठा विकास होंदा है ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਬੋਡੀ ਔਰ ਸੋਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, એનર્ਜੀ, ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। और जे मैं सोल और माइंड नूं लैंदी हाँ, सो सोल और माइंड की एजुकेशन असी अगर कर दी, उसनूं असी सिक्ख्यत कर दिता, तो सबकॉन्शियस भाव उप चेतना जिहड़ी साडे विच जिहड़ी है डिवेलप हो जाती है। सो तीनों फैक्टर्स नूं जदों असी लैंदे हाँ, तो उस टाइम के उत्ते अवेयरनैस उस विद्यार्थी विच आ जाएगी, भाव अनुशासन आ जाएगा, जागरूकता आ जाएगी, उन्होंने अपने चंगे बुरे का, सही गलत का अपने आप ही पता चल जाएगा, अपने आप ही गलबात करेगा, अपने सुपनियां नूं ओह देखेगा, उन्हां सुपनियां नूं पूरा किद्दां करना है, वो सब तरीके उन्होंने हौली हौली आ जाएंगे। शख्सियत का विकास होएगा, बिल्कुल शख्सियत का विकास होएगा। सो एजुकेशन दे विच जिहड़ी है बॉडी माइंड और सोल, इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं, शरीर मन और आत्मा, इन्हां तिन्नां चीज़ां दी सिੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂਕੁਲ सिस्टम सी, जो गुरुकुल का सारा कारोबार से, जिस तरह उदों पढ़ाई लिखाई होंदी सी, अज वो नहीं है। अज नवा एक सिस्टम है, अज मार्केट है, जॉब मार्केट है ना, ऑनलाइन स्टडीज, कैरियर, बहुत कुछ लैके असीं चल रहे हैं। तो सब कुछ बदल गया। IT सैक्टर के उत्ते खास करके, टैक्नोलॉजी के उत्ते खास करके साडा जोर रहिंदा है। बिल्कुल। सो ये सब चीज़ां जो बदलाव ने, जिहड़ियां बेसिक चीज़ां ने, मूल चीज़ां ने, उन्हां च भी कोई बदलाव आया या आधार उही रहेगा? ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਤਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਮਲਟੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋਣਾ, ਵਿਹਾਰਿਕ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਮ ਔਰ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਗੀ ਐਜ਼ ਏ ਅਧਿਆਪਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿੱਟ नहीं होएगा। सो लाइफ स्किल्स, भाव जीवन के जोड़े हुनर या तरीके ने वो एक उद्देश होना चाहिए है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास, साडे कोल यूनेस्को दे उत्ते और हर लैवल दे उत्ते इन्हां चीज़ां दा जिहड़ा काम हो रहा है। दैन साडे कोल आ जांदा है ग्लोबलाइजेशन, कि अज तुसी और मैं इत्थे बैठे हाँ, असीं चाहिए तो 2.5 घंटे च असीं बेंगलोर पहुँच सकते हैं, अगले 8-10 घंटे च असीं कैनेडा अमेरिका किते भी जिन्ना उहदा डिस्टेंस है बाय एयर असीं उत्थे पहुँच सकते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन भाव विश्वीकरण। सो एक विद्यार्थी नूं असीं उहदे जिथे घर दे लई ताकि वह कमाई करे और अपने परिवार का गुजारा करे, उस पिंड या उस शहर दे लई, उस समाज दे लई जिथे असीं प्रिपेयर करना है, उत्थे ही असीं उहनूं विश्व दे वास्ते भी
ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਟੀਚਰ ਡੇ ਦਾ ਏਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਮ ਸੀਗਾ the transformation of education begins with the teachers. The transformation of education begins with teachers. It means ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੇਂਜਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਲਵਲੀਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਂਟੋ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੜਾ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਰਾਈ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਵਰ ਪੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਜ ਲਾਂ, ਸੋ ਘੜ ਲਾਂ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਅਧਿਆਪਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਡਰੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੱਚਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਪੈਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਪੱਟਾ ओढ़िया होया है। सो सडन जाते जाते किते कोई काला रंग है, हरा है, पीला है, नीला है, ये दुपट्टा मेरा अगर उस रंग दे नाल लग जाएगा तो इस दे उत्ते उस जिहड़ी संगत है उसकी रंगत दा आना लाजमी है। सो उत्थे भी जिहड़ा विद्यार्थी है उसका जिथे सीधा कसूर फिर नहीं मैं मन्नूंगी, क्योंकि अज अध्यापक दिवस है, मैं सारिया रिस्पोंसिबिलिटी सारिया जिम्मेवारियां अपने आप नूं दूंगी, मैं एक अपने अध्यापक नूं दूंगी ते सानू ये सारिया जिम्मेवारियां तनदेही नाल निभाउणियां चाहिदियां हन। सो मैं विद्यार्थी नूं या अपने कुखों जम्मे बच्चों नूं जो कि जिन्हां दी मैं एज ए मापे
ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਬਣਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਲੀਚ ਲਾ ਕੇ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ, ਮੋਬਾਈਲਸ, ਆਈਪੈਡ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਔਰ ਓਬਾਮਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਚੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ, ਨਾਲੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ। ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 5 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ 5 ਨੇ ਅੱਗੋਂ 5 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 5 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਦੋਂ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਟ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੀਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਐਟ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਰਿਕਵਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਡਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਡਾਟਾਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ
ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਡਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਕਲਪ। ਤੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਮ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਅਧਿਆਪਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬੱਧੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਮਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਡੀ, ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸੋਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਨਵਾਂ ਲਿਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹਾਈਫਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੋ-ਖੋ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਮਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਤੇ? ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ, ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਚੱਜੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੇਕ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।